ہم سب سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں. تہجد کے لیے شرط یہ ہے کہ عشاء پڑھ کے سویا جائے. عشاء ضرور پڑھے, تراویح ضرور پڑھے, اور اگر آپ نے سونا ہے تو سو جائے. اب جب آپ سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں نا, تھوڑا ٹائم پہلے اٹھ جائے تو آپ تہجد. تو اب یہ 30 days آپ تہجد پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے نا, اللہ کی رحمت سے امید رمضان فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے. اور ناظرین, یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ اکبر, تہجد پڑھ کے جو دعا مانگنے کا مزہ آتا ہے, اور اللہ کرے ہم ایسی دعائیں مانگنے والے بن جائیں کہ میں جانوں میرا رب جائے. کیلے میں جا نماز بچھائیں, رات کا پہر ہو, ہاتھ اٹھیں اور آنسو بہیں, یقین کریں یہ وہ وقت ہے آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے. اور نبی پاک بھی رات کو اٹھ کر دعائیں مانگتے گر گڑا. شاید اسی وجہ سے آج ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے. کوئی قرض دار ہے تو کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے, کوئی تنگ دست ہے تو کوئی بے روزگار ہے, کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہے. الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے. گلوبلی اگر آپ دیکھیں تو جس سے بات کیجئے کوئی نہ کوئی پریشانی اس کے ساتھ ہے میرے پیارے اسلامی بھائی. اور ان میں سر فہرست ٹاپ آف دا لسٹ جو پریشانی ہے, جو مصیبت ہے, وہ رزق میں بے برکتی کا مسئلہ ہے. ایک ایسا گلوبل اس کو پرابلم کہہ سکتے ہیں, ایک دنیا میں یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا معاملہ آ چکا ہے کہ جس سے بات کیجئے وہ بے برکتی کا رونا روتا ہے کہ پہلے بڑی برکت تھی, بڑا خوشحالی تھی, تھوڑا کماتے تھے, پورا گھر کھاتا تھا, پورا کنبا کھاتا تھا, پھر بھی مچ جاتا تھا. آج صبح سے لے کر رات تک کوشش کرتے ہیں, لگے رہتے ہیں, پہلے سے کئی گنا ہماری آمدنی میں اضافہ ہو چکا ہے, مگر برکت وہ نہیں پاتے. تھوڑا کھاتے تھے, شفا بھی رہتی تھی, اچھا کھا رہے ہیں, مگر اب اس میں بیماریاں بھی آ جاتی. اپنے پاس ہم دور دور تک برکت کو نہیں پا رہے اور بے برکتی بڑھتی چلی جا رہی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے کہ تنگ دستی کا سبب خود ہماری بے عملی ہے. جو یہ ہاتھ کا تنگ ہو جانا ہے, یہ ہماری بے عملی ہے, جس کو سورہ شورا میں قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. میرے آقا نعمت, امام اہل سنت, مجدد دین و ملت, پروانہ شمع رسالت, امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان, اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس طرح کرتے ہیں, اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا, اور بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے. پتا چلا کہ جو ہمیں مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے, یعنی اپنے ہاتھ سے کیے گئے, اپنے آپ سے جو ہمارے جرم کیے گئے ہیں, جو خطائیں ہیں, مصیبت اسی وجہ سے پہنچتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اعمال بد سے توبہ کر کے نیک اعمال میں مشغول ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, ان رحمت اللہ کریم من المحسنین. ترجمہ کنز الایمان, بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے. اب غور کیجئے, جس کے قریب رب کی رحمت ہو جائے, جس کے ساتھ رب کی رحمت ہو جائے, پھر بے برکتی کیسی, پھر تنگ دستی کیسی, پھر بیماری کیسی, پھر پریشانی کیسی, پھر قرض داری کیسی. تو پتا چلا فارمولا یہ ہے کہ رب کی رحمت حاصل کرنی ہے, رب کی طرف سے, رب تعالی کی طرف سے رحمتوں کا نزول چاہتے ہیں, تو اعمال بد یعنی برے افعال سے توبہ کر لیجئے اور نیکی والے کام کرنے لگ جائیے, کہ جب رب کی رحمت قریب ہوگی تو انشاءاللہ آپ سوچئے تو صحیح پھر مصیبتیں کیسے قریب آئیں گی. مگر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, پرابلم یہ ہے, مسئلہ یہ ہے, آج مسلمان اپنے مسائل کے حل کے لیے مشکل ترین دنیاوی ذرائع اختیار کرنے کو تو تیار ہے, ٹپیکل سے ٹپیکل لائف اسٹائل اپنانے کے لیے تیار ہے. یعنی کسی کو اگر پیسوں کی حاجت ہے, گھر میں پریشانی ہے, تو وہ یہ پلان کرتا ہے کہ کوئی ڈبل جاب کر لو, صبح کام کرتا ہوں تو کوئی نائٹ شفٹ میں بھی کام مل جائے. جناب پاکستان میں اگر, بلکہ یوں سمجھیے حیدرآباد میں اگر روزگار مشکل ہے تو پنجاب کی طرف میں چلا جاؤں, اور اگر یہ ذہن بنتا ہے کہ باب المدینہ کراچی میں جناب اچھے پیسے مل جائیں گے تو گھر شفٹ کر لیتے ہیں, کراچی چلے جاتے ہیں. نہیں بھائی, پاکستان نہیں, یورپ چلیں, وہاں بڑی اچھی جاب ہے, گھر بار بیوی بچے سب چھوڑ دیے, یورپ کا سفر اختیار کیا, امریکہ چلے گئے,
10-10 साल 5-5 साल बाहर रहने के लिए तैयार हैं। वजह क्या है कि मुश्किल आसान हो जाए, रोजी में कुछ इजाफा हो जाए, यानी मुश्किल से मुश्किल रास्ता इख्तियार करने के लिए तैयार है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अता करदा रोजी में बरकत के आसान जराए हैं, उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं। मुश्किल रास्ता इख्तियार करना है, जो आसान रास्ता और उसकी तरफ से अता करदा है कि रोजी मिलनी है तो रब के दर से मिलनी, बरकत मिलनी है तो मालिक के दर से मिलनी है, रहमत की बरसात होनी है, तो जब तक मेरा रब ना चाहे जब तक नहीं हो सकती। तो उसी के तरीके पर अमल क्यों ना कर लें, उसी के बताए हुए तरीकों पर अमल क्यों ना कर लें। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आजकल बेरोजगारी व तंगदस्ती के गंभीर मसाइल ने लोगों को बेहाल कर दिया है। शायद ही कोई घर ऐसा हो जो तंगदस्ती का शिकार ना हो। याद रखिए, रिस्क में बरकत के तालिब के लिए जरूरी है कि वो पहले रिस्क में बेबरकती के असबाब से आगाही हासिल करे। जब तक आपको सिम्टम्स ही नहीं पता होंगे, जब तक आपको रीजंस ही नहीं पता होंगे कि किन वजूहात की बिना पर बेबरकती होती है, तो आप बचेंगे कैसे। आपको अगर ये पता ही नहीं कि मेरा गला खराब किस वजह से होता है, तो आप अपने गले को सही कैसे कर पाएंगे। उस चीज से बचेंगे तो गला ठीक होगा। मैं ये खाता हूं तो मेरे पेट में दर्द हो जाता है, मुझे एलर्जिक है, तो जब तक डायग्नोस ही नहीं होगा कि कौन सी चीज मुझे नुकसान पहुंचाती है, मैं उस चीज से नहीं बच सकता। तो जब तक ये डायग्नोस नहीं होगा कि जनाब किस चीज से बेबरकती आती है, तो फिर हम उसके बाद ये तय करें कि हम उन चीजों से बचने की आदत डालें। आज के बयान में इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेबरकती और तंगदस्ती के जो असबाब हैं, जो रीजंस हैं, वो बताऊं, ताकि आप यहाँ जो मौजूद इस्लामी भाई हैं वो भी, और जो मदनी चैनल के नाजरीन हैं, उन चीजों से अपने आप को बचाएं ताकि इस तंगदस्ती और बेबरकती से हमारी जान छूट सके। अव्वल ताखिर हमारे साथ रहिएगा, मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अमीर आले सुन्नत बानी दावत इस्लामी क्या खूब फरमाते हैं कि रिस्क में बरकत के सिर्फ ये माना ना समझें कि दौलत का अंबार लग जाए, बल्कि कम रिस्क में गुजारा हो जाना और जो मिल जाए उस पर कनाअत की सादत पाना भी बहुत बड़ी बरकत है। अब इसको इस तरह समझिए, एक शख्स है, करोड़पति है, खूबसूरत बंगला भी है, बड़ी कार भी है, बहुत सारे एम्प्लॉइज भी हैं, मगर वो अपनी दौलत से कोई फायदा नहीं उठा सकता, अच्छा खाना नहीं खा सकता, उसको ऐसी बीमारी लाहिक हो गई। करोड़ों रुपए हैं मगर रात को नींद नहीं आती, एयर कंडीशन बेडरूम है मगर बिस्तर पर करवट करते करते रात गुजर जाती है। ये पैसा बाबरकत है या वो मजदूर जो सुबह से शाम तक हलाल रोजी कमाता है और जब शाम को सोता है तो सुकून की नींद सो जाता है, वो पैसा बाबरकत है। तो पता चला कि फकत पैसा बहुत ज्यादा हो जाना ये बरकत नहीं है, बल्कि वो पैसा आना जो बंदे की सेहत को अच्छा रहे, उसके आमाल में बरकत का सबब बने, उसके दिल में इबादत का नूर पैदा हो जाए, वो पैसा बरकत वाला है। किसी के जनाब 5 बच्चे हैं, अब वो कहे मेरे बच्चों में बरकत है। मुझे बताइए, 5 बच्चे हैं मगर वो 5 माँ बाप के नाफरमान हैं, कोई गुंडा है, कोई डाकू है, कोई चोर है, कोई मोहल्ले में जनाब बड़ा बदमाश बना फिरता है, कोई ऐसा बच्चा है कि जिसकी वजह से बाप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, माअल्लाह ऐसी बेटी है कि माँ उसके वजह से अपने आसपास वालों को मुंह नहीं दिखा सकती, तो ये बरकत है। ये बच्चे तो किसी काम के नहीं। एक बच्चा हो, आलिम दीन हो, हाफिज कुरान हो, मगफिरत का माँ बाप का जरिया हो, वालिदैन की मगफिरत की दुआ करने वाला हो, बाप जहां जाए तो उस बेटे की वजह से उसका सर फखर से बुलंद हो जाए, माँ जिस मोहल्ले में जाए तो आसपास की इस्लामी बहनें उसकी बेटी की वजह से माँ से मोहब्बत करने लग जाएं। बताइए, ये बच्चे बरकत वाले हैं, वो ये ज्यादा बच्चे बरकत वाले। तो बरकत का जो मयार है ना, जो पैरामीटर है, वो क्वांटिटी नहीं है। सबसे पहले ये क्लेरिफाई कर लीजिए कि हर चीज में हम क्वांटिटी पर तोलते हैं। अरे उसके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, वो जनाब बड़ी गाड़ी में घूमता है, उसके जनाब इतने एम्प्लॉय हैं, अरे जाके पूछो कितना परेशान है, उसको धमकियां मिली हुई हैं, वो उसकी जनाब बैंक की ओडी फेल होने वाली है, उसको रात को नींद नहीं आती है, जनाब उसकी एक शिपमेंट फंसी हुई है, दिन रात उसी गम में घुलता चला जा रहा है, बेचारे के गुर्दे फेल हो गए, उसको शुगर का मर्ज हो गया, हार्ट अटैक हो गया है। तो हर चीज को क्वांटिटी में ना तोला करें। रब से जब भी मांगे बरकत मांगे, जब भी मांगे आफियत मांगे, थोड़ा अता फरमाए मगर उसमें बरकत अता फरमा दे तो ये काफी है। हमेशा याद रखें, ज्यादती जो है ना, किसी भी चीज की ज्यादती बाज औकात आजमाइश लाती है। हम रब से
अल्लाह तबारक व तआला से उसकी बरकत का सवाल करते हैं, आफियत का सवाल करते हैं। मौलाए करीम हमें जितना अता फरमाए उस पे हमें कनाअत भी नसीब फरमाए। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अब बेबरकती की एक वजह क्या है? अमीर सुन्नत एक बार फरमाते हैं कि आजकल रिस्क में बेकदरी और बेहुरमती से कौन सा घर खाली है? बंगले में रहने वाले अरबपति से लेकर झोपड़ी में रहने वाला मजदूर तक रिस्क की बेकदरी की बेएहतियाती में मुलव्विस नजर आता है। शादी में किस्म किस्म के खाने होते हैं और फिर खाने के बाद उसका क्या हाल होता है, कितना खाना जाया होता है। बर्तन धोते वक्त, घर में ही देख लें, बर्तन धोते वक्त जिस तरह सालन का शोरबा, चावल और उसके अज्जा बहाकर माज़अल्लाह नाली की नजर कर दिए जाते हैं, इनसे हम सब वाकिफ हैं। काश रिस्क की तंगी में इस अजीम सबब पर हमारी नजर पड़ जाए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, काबे के बगरुद बुजा, तैबा के शमसुद दुहा, दाफाए जुमला बला, शाफाए यौमे जजा, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मकाले आली शान में तशरीफ लाए, रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा, उसको लेकर पोंछ कर मेरे आका ने खा लिया और फरमाया, आयशा अच्छी चीज का एहतराम करो कि ये चीज यानी रोटी जब किसी कौम से भागी है तो फिर लौट कर नहीं आई। सोचिए, हम में से किसका घर इस बेहुरमती से खाली है? हम में से किसका घर जो है जहां पर अनाज की बेहुरमती नहीं हो रही? खाना कितना जाया होता है, कितना खाना फेंक दिया जाता है। अरे मेरे आका तो वो हैं जो इशारा फरमाएं तो जन्नत की नेमतें आ जाएं, मगर मेरे आका जमीन से उठाकर रोटी का टुकड़ा खा रहे हैं। ये हमारे लिए कितना बड़ा दर्स है। आज थोड़ा सा नमक मिर्च ज्यादा हो जाए, थोड़ा सा हमारे टेस्ट के मुताबिक खाना ना बने, हमारा मुंह चढ़ जाता है और अब उस खाने को जाया कर दिया जाता है। ये बात हमें हिला देने के लिए काफी है कि मेरे आका फरमाते हैं, जब किसी कौम से रोटी गई है, भागी है, तो फिर वापस नहीं आई। आज आटे की कीमतें, चीनी की कीमतें, घी की कीमतें, जनाब एक बड़ा ग्लोबल प्रॉब्लम हुआ है कि जो फूड स्टफ है वो महंगा होता चला जा रहा है, हमसे ऐसा लगता है दूर होता चला जा रहा है, गरीब आदमी की दस्तरस में नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं, रीजंस पर तो गौर करे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने इसकी बेहुरमती की है और ये हमसे दूर होती चली जा रही है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, इसको रियलाइज करें और इसके बारे में अपने अंदर ये आदत पैदा करें कि रोटी की हमने जो है वो बेहुरमती नहीं करनी। आजकल कई दुकानदार अब तिजारत में आ जाए, एक तो रिस्क में बरकत ना होने का हमने सबब देखा कि क्या वजह है। अब तिजारत में हम जनाब कहते हैं कि मैं सारा दिन दुकान पे बैठता हूँ, पहले जनाब इतनी बरकत थी, इतना कारोबार था, अब तो कारोबार ही नहीं रहा। अब जनाब क्या करते हैं, फला ने मुझ पर बंदिश करवा दी होगी, वो सामने वाला दुकानदार है ना, जब से इसने दुकान खोली है मेरी दुकान पे जनाब गाहक आना कम हो गए हैं। वो सारा दिन तस्वीर लेके बैठा होता है और मेरी तरफ फूंक रहा होता है, इसने जरूर कोई अमल करवाया होगा। अब जनाब तावीज़ात का सिलसिला शुरू, तो जनाब आमिलों के पास जा रहे हैं, बंदिशें खुलवा रहे हैं। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हम अहादीस तो पढ़ें, पहले कुरान तो पढ़ें कि किस वजह से रिस्क में बरकत खत्म हो जाती है। अगर वो वजह नहीं है तो फिर दूसरी वजह की तरफ जाइए। मुस्तफा जाने रहमत, शमए बज़्म हिदायत, नौशाए बज़्म जन्नत, तय करे जूदो सखावत, बम्बे इल्म हिकमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिजारत में कसम की कसरत से परहेज करो, ये अगरचे माल तो बिकवा देती है मगर बरकत को मिटा देती है। अब मुझे बताएं कौन सा ऐसा कारोबारी है, खास तौर पे जो सेल्समैन होते हैं, पब्लिक डीलिंग से जिनका ताल्लुक होता है, जिनके दुकानों पे गाहक आते हैं, इतनी कस्में खाते हैं। अच्छा, एक और बात सोचने वाली है, ये हदीस पाक में सच्ची कसम के बारे में कहा गया कि आप सच्ची कसम खा रहे हैं कि जनाब मेरा माल बहुत अच्छा है, अल्लाह की कसम मेरे इतनी की खरीद है, ये कसम जनाब आप ले लो, आपको बहुत फायदा होगा। ये सच्ची कसम के बारे में मेरे आका ने फरमाया कि ये माल तो बिकवा देगी मगर बरकत खत्म हो जाएगी। अब जो झूठी कसम खाएगा, सोचिए उसके रिस्क का क्या हाल होगा, उसकी बरकत कहाँ जाएगी, उसको उस माल से कैसे शिफा मिलेगी, कैसे उसको करार मिलेगा। सच्ची कसम बरकत को खत्म कर रही है, तो जो माज अल्लाह गाहक को झूठा सच्चा बस माल देना है। खास तौर पर जो सेल्समैन होते हैं उनको तो रखा ही इसलिए जाता है कि कौन जितना ज्यादा झूठ बोल सके उसको अपने यहाँ सेल्समैन रख लो, हैं? जैसा नाकिस माल है, जैसी आइटम है, सेठ खुशी उसी सेल्समैन से है कि जो जनाब झूठी कस्में दे के, वादे करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके वो डिफेक्टेड माल ग्राहक को दे दे। मादअल्लाह सुम्मा मादअल्लाह। मुझे बताइए, अगर यहाँ या मदरी चैनल के नादरीन में कोई सेल्समैन सुन रहा है ना, मुझे ये ऐसा स्लैब सुन रहा है जिसकी ये आदत है,
आपकी 5, 10, 15 हज़ार की नौकरी जो है ना, वो आपको बचा नहीं सकेगी। आज मुसलमान को धोखा देकर, झूठ बोलकर, साफ माल दिखा के डिफेक्टेड माल पैक कर देना और सेठ को खुश कर लेना, ये आपको काम नहीं आएगा। रब की बारगाह में क्या जवाब दोगे? वो मजलूम जो बेचारा मिलावट वाला माल लेकर चला गया, कयामत के दिन अगर आपका गिरेबान पकड़ लेगा तो आप ये नहीं कह सकोगे कि मैं क्या करूं, मुझे तो मेरे सेठ ने बोला था। सेठ आपकी कब्र में नहीं आएगा। झूठ बोलने की आदत नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों को धोखा देना ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि आप कपड़े सीते, दर्जी थे, तो एक बार अपनी दुकान से खड़े होकर कहीं गए, तो आपकी दुकान पर काम करने वाला जो आपकी दुकान पर एक इस्लामी भाई को बिठा के चले गए, तो एक शख्स आया और काम करवाकर उसने खोटा सिक्का दे दिया। थोड़ी देर बाद वो बुजुर्ग वापस आए और आकर खोटा सिक्का जब दिया तो वो जो शख्स दुकान पर बैठा था उसने वापस कर दिया कि झूठा सिक्का देते हो, नकली नोट देते हो, जैसे हमारे यहाँ नकली नोट होते हैं, और उससे झगड़ा किया और उससे सही नोट ले लिया। बुजुर्ग वापस आए तो बताया कि फला फला शख्स आया था और उसने खोटा सिक्का दिया। तो आपने फरमाया कि वो मुझे हर बार आकर खोटा सिक्का ही देकर जाता है, मगर मैं इस नीयत से ये खोटा सिक्का ले लेता हूँ कि अगर मैं नहीं लूंगा तो ये किसी और मुसलमान भाई को जाकर दे देगा। चलो मैं ही इसकी ये तकलीफ बर्दाश्त कर लेता हूँ ताकि मेरे किसी मुसलमान भाई को इसकी तकलीफ ना पहुंचे। ये थे हमारे असलाफ, ये था मुसलमानों की खैर खाई का जज्बा। और आज हमारा क्या हाल है? अगर हमारे पास नकली नोट आ जाए तो भाई मुझे नकली आया है तो मैं भी आगे दूंगा, मैं क्यों नुकसान बर्दाश्त करूं। अब जनाब किसी नोट के पैकेट में वो नकली नोट डाला और आगे बढ़ा दिया, अस्तगफिरुल्लाह। अरे आपको नुकसान पहुंचा है, ये कब लिखा है वाजिब है कि आप अगले मुसलमान को नुकसान पहुंचाएं? आपने अगर बात करनी है तो जहां से आया वहां बात कीजिए। मगर ये एक ऐसा मामला है मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, जब पैसे कमाने की बात आती है ना, तो ना एटिकेट्स याद रहते हैं, ना कारोबारी उसूल याद रहते हैं, ना कुरान और हदीस के उसूल और ज़वाबित हमारे सामने रहते हैं। बस किसी तरीके से माल कमा लिया जाए, अपना नुकसान दूसरे के सर कर दिया जाए, यही कारोबारी लोगों का तरीका हुआ करता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर बरकत कहां से आएगी? फिर सेहत कहां से आएगी? फिर रोजी में हमारे वो हलावत का इबादत की हमें कहां से मिलेगी? अगर इस तरीके से हम माल कमाएंगे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, राशन जो घर में आता है उसमें बेबरकती का रोना रोते हैं कि अब वो बरकत नहीं रही, खाना बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है। ये याद रखिए कि क्या हम खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं? हम सुनते तो बहुत हैं, मगर प्रैक्टिकली चेक कीजिएगा। कभी खाना खाने बैठे ना, खाना आ जाए, बड़ी भूख लगी है, पसंदीदा डिश आ जाए, अब चेक कीजिए अपने आप को कि मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी या ऐसे ही शुरू कर दिया। फिर हम कहते हैं बरकत नहीं होती। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आइए अपनी बात नहीं करता, उस नबी की बात सुनाता हूं जिसका आपने भी कलमा पढ़ा है, मैंने भी कलमा पढ़ा है। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफाए जुमला बला, शाफाए यौमे जजा, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए शैतान उस खाने में शरीक हो जाता है। अब बताइए, जिस खाने में शैतान ही शरीक हो गया उसमें बरकत कैसी? तो बिस्मिल्लाह पढ़कर शैतान को अपने आप से दूर कीजिए, फिर रब की नेमतों की बरकतें हासिल कीजिए। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। मैं चंद बातों का खुलासा, चंद असबाब आपको खुलासतन अर्ज कर देता हूँ। जो मदनी चैनल के नाजरीन है, हो सके तो वो भी नोट कर लीजिए। जो यहाँ बैठे इस्लाम पर गौर कीजिए कि ये वो असबाब है, ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से तंग दस्ती आती है। किमिला शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत अपनी माया नाज तसनीफ फैजान सुन्नत के बाब आदाब ताम में सफहा नंबर 88 ta 90 में ये असबाब तहरीर फरमाते हैं। जो इस्लामी भाई देख रहे हो, सुन रहे हो, वो चाहें तो फैजान सुन्नत में आदाब ताम के सफा नंबर 88 पर ये देख भी सकते हैं। वो वजूहात क्या हैं जिसमें रोजी में बरकत चली जाती है और तंगी आ जाती है। यहाँ चूंकि एक इस्लामी भाई के घर पे ये इज्तिमा हो रहा है, और वैसे भी ये होता है कि हम किसी के घर पे जब इज्तिमा होता है या कोई दावत होती है तो सेलेक्टेड लोगों को बुलाया जाता है, दावत दी जाती है। अब मिसाल के तौर पे आपका एक फ्रेंड सर्कल हो, चंद दोस्त आप मिलकर उठते बैठते हो, एक दोस्त के घर में दावत हो, सबको बुलाए, आपको ना बुलाए, कैसा लगेगा? यार कमाल किया यार, सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, घर की ओपनिंग की मुझे नहीं बुलाया, इतनी बड़ी इज्तिमा ज़िक्र नात की, सबको दावत दी, मुझे दावत नहीं दी। बुरा लगता है ना, फील होता है यार मुझे भी बुलाना चाहिए था। मुझे बताइए, आपकी दुकान है, 3, 4, 5 दुकानें हैं, बराबर वाला बंदा जब नमाज का वक्त हुआ रब के घर में चला गया। आपकी दुकान पर काम करने वाला एक एम्प्लॉय था, वो रब के घर में चला गया। आपका पड़ोसी फजर का वक्त हुआ, वो घर से निकला और रब के घर में जाकर मेहमान बन गए। कभी ये ख्याल नहीं आया मैं इतना बुरा हो गया हूँ, मेरे गुनाहों का अंबार इतना बढ़ चुका है
کہ میرے رب نے میرے پڑوسی کو اپنے گھر کا مہمان بنایا، میرے رب نے میری دکان پر کام کرنے والے ایک شخص کو اپنے گھر کا مہمان بنا لیا۔ میں اتنا برا ہو گیا کہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر میں نہیں بلایا، مجھے اپنے گھر کی دعوت نہیں دی، میں وہ جا کر نماز نہ ادا کر سکا۔ یقین جانیے یہ میرے اور آپ کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم جب منہ اٹھائے اور مسجد میں چلے جائیں۔ رب کا گھر ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اسی کو اپنے گھر میں بلاتا ہے۔ اب یہ مجھے لرز جانا چاہیے کہ مجھے پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، رب کی طرف سے بلاوا نہیں آتا، میں نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاتا۔ شرم آنی چاہیے اپنے آپ سے اور توبہ کرنی چاہیے رب سے، مولا مجھے بھی اپنے گھر کی دعوت دے دے، مجھے بھی یہ توفیق دے کہ تیرا مہمان بنوں، تیرے گھر میں آؤں، تیرے دربار میں سجدہ کروں۔ مولا اپنے گھر سے دور مت فرما، مجھے اپنے گھر سے راندہ درگاہ مت کر دے۔ تیرا بندہ ہوں مالک، جہاں میرے پڑوسی کو توفیق دی ہے، جہاں میرے یہاں کام کرنے والے کو توفیق دی ہے، جہاں میرے برابر میں کاروبار کرنے والے کو روزانہ 5 وقت بلاتا ہے، مولا مجھے بھی موقع دے، مجھے بھی اپنے گھر میں بلا، مجھے بھی اپنی میزبانی کا شرف عطا فرما۔ مولا میں بھی تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ یہ فکر میں کیوں نہیں ہوتی؟ آج کوئی دعوت میں نہ بلائے تو میں مایوس ہو جاتا ہوں، شرمندہ، ناراض۔ ارے رب نے نہیں بلایا، کیوں فکر نہیں ہوئی؟ کیوں التجا نہ کی؟ کیوں کوشش نہ کی؟ پھر ہم کہتے ہیں ہمیں برکت نہیں ملتی۔ بازار کوئی بلائے نہ بلائے، بخار ہے، طبیعت خراب ہے، مگر جناب آفس پہ جانا ہے، کام پہ جانا ہے، مسجد میں نہیں جانا ہے، اجتماع میں نہیں جانا، قافلوں میں نہیں جانا، نیکی کی دعوت میں نہیں جانا۔ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو اسی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آئے۔ ارے جو رب پیار فرما رہا ہے، کرم نوازی فرما رہا ہے، اسی سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ ہوشیاری نہیں ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مزید جو بے برکتی کے اسباب ہیں کہ اپنی اولاد کو کوسنے دینا، آج یہ خاص طور پہ اسلامی بہنیں اگر مجھے سن رہی ہیں، مائیں سن رہی ہیں، تو بات بات پر اپنی اولاد کو بد دعائیں دیتی ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ ارے اپنی اولاد کو دعا دیجئے، وہ جیسا بھی آپ کا بچہ ہے، کیا پتا مقبولیت کی گھڑی ہو، آپ نے منہ سے بددعا نکالی اور وہ بددعا اسے لگ گئی، وہ تو ہلاک و برباد ہو جائے گا، اور بعد میں آپ ہی پچھتائیں گے کہ میرا بچہ بیمار ہو گیا، میرا بچہ لا علاج مرض میں مبتلا ہو گیا، اندھا ہو گیا، بہرا ہو گیا، لنگڑا ہو گیا۔ ارے آپ بھی نے تو غصے میں بددعا دی تھی، پھر ساری زندگی آپ ہی رو گے۔ کبھی بھی اپنے بچوں کو بددعا مت دیجیے گا، آپ کے بچے ہیں، انہیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ارے آپ دعا کیجئے ان کے لیے۔ ماں باپ کی دعا بچوں کے لیے طوفان ٹال دیا کرتی ہے، راستے پیدا کر دیا کرتی ہے۔ انہیں اپنی دعاؤں سے نوازی۔ آپ کو تنگ کرتے ہیں نا، آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ رب سے یہ دعا کیجئے، مولا اس کو میرا فرما بردار بنا دے، اے اللہ اس کو میری آنکھوں کا نور بنا دے، اس کو بددعا مت دیجیے۔ اسی طرح جو بچے مجھے سن رہے ہیں، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی ماں باپ کی بددعا کبھی نہ دیجیے گا۔ اگر ماں باپ ہی ناراض ہو گئے پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ان کی دعائیں لیجئے، ان کو خوش کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، یہی برکت کا سبب ہے۔ ارے آج یہ دنیا میں ہے نا تو بہت کچھ ہے ہمارے پاس، جب یہ چلے جائیں گے نا پھر احساس ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس سے حج مبرور کا ثواب عطا ملتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگرچہ دن میں 100 بار دیکھے، ارشاد فرمایا اللہ بہت بڑا ہے، 100 بار دیکھے رب تعالیٰ ہر بار حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، پھر بھی ماں باپ کو ناراض کرے، پھر بھی ماں باپ کو تنگ کرے۔ ارے ان کی خوب خدمت کیجیے، اور ماں باپ اپنے بچوں کو بددعا نہ دے۔ مزید فرمایا ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا، حدیث پاک میں نے پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ اس بندے کا رزق قطع کر دیا جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا۔ کیا خوبصورت دین ہے ہمارا۔ ہم نے اپنے بچے کو دین کی طرف نہیں لگایا، اگر ہم بچے کو دین کی طرف لگا دیتے، دین اس کو ہماری خدمت کی طرف لگا دیتا۔ ہم بچے کو قرآن و حدیث سکھاتے، قرآن و حدیث اس کو ہماری خدمت سکھا دیتی۔ ہم آج یہ جو تکلیف اٹھا رہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ ہم نے دین سے دور کر دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کے بچے بنے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو آپ نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہے۔ کچھ اولادیں وہ ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت ایسی کی، ہم نہیں چاہتے، وہ خود رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا، یار کچھ کنواں کھدوانا ہے، کوئی مسجد بنانی ہے، کوئی مدرسے میں میری ماں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے،
क्यों माँ ने तरबियत ऐसी की, वालिद ने तरबियत ऐसी की, उन्हें माहौल ऐसा दिया कि माँ बाप के मरते ही उन्हें फिक्र हो गई कि मेरी माँ कब्र में अकेली है, मेरा वालिद कब्र में अकेला है, उसने रोज मुझे खाना खिलाया था, आज मैं रोज उसे सवाब पहुंचाने का कोई इंतजाम करूं। ये उस बच्चे के दिल में ख्याल कैसे आया? क्योंकि अल्लाह ने उसे अच्छा माहौल अता किया, माँ बाप ने उसको उस माहौल की तरफ बढ़ाया। तो मैं यहाँ वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि खुदारा अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करो कि बुढ़ापे में भी तुम्हारा साथ दें और मरने के बाद भी तुम्हारे लिए सदका जारिया का बाइस बन जाएं। आपके बच्चे आपके कदमों में रहेंगे अगर आपने बच्चों को दीनदार बना दिया। अल्लाह करे ये फॉर्मूला समझ आ जाए ना। हम समझते बच्चा मेरी बात माने, मेरी क्यों नहीं मानता? अरे पहले से अल्लाह रसूल की बात बनाने वाला बना दो, ये तुम्हारी भी मानने वाला बन जाएगा। क्योंकि जब ये जाएगा ना दीन की तरफ, इसे कुरान माँ बाप की तरफ भेजेगा, इसे हदीस माँ बाप की तरफ भेजेगी, इसे उलमा किराम माँ बाप की तरफ भेजेंगे। हम उस रास्ते पर भेज दे जहां से ये बच्चा मुझे वापस मिल जाए। इमाम गजाली फरमाते हैं कि बच्चा वालिदैन के पास एक अमानत होता, और अब जो उसको सिखाया जाता है, जिस तरफ माइल किया जाता है, बच्चा उस तरफ माइल हो जाता है। अगर ऐसे अच्छी बातों की आदत डाली जाए, बेहतरीन तालीम और तरबियत दी जाए, तो बच्चा माशाल्लाह बड़ा नेक होता। अब देखे ना, अब यहाँ हमारे सामने एक बच्चा बैठा है, सर पर इमामा है, कितना खूबसूरत लिबास पहना है, किसी ने तरबियत की ना। हम दावतों में जाते हैं, हमें ऐसे ऐसे बच्चे मिलते हैं और ऐसे लिबास में मिलते हैं, खुद हैरान हो जाते हैं कि पता नहीं मुसलमान का बच्चा है भी कि नहीं। उस बच्चे का क्या कसूर है? यानी आप देखें, आपको दो किस्म के बच्चे मिलेंगे। आपको कहीं बच्चे ऐसे मिलेंगे जो आपको आकर बड़े अदब से मिलेंगे, बुजुर्गों का हाथ चूमते नजर आएंगे, सलाम करते नजर आएंगे। थोड़ी देर बाद उनकी जबान पर कोई अल्लाह रसूल की बात होगी, कोई नाच शरीफ पढ़ रहा होगा। कुछ बच्चे मिलेंगे जो दावतों में नाच रहे होंगे, गालियां दे रहे होंगे। इस पे क्लियरिटी समझ आ रही है कि ये इन बच्चों के पीछे का जो माहौल है ना, वो उस पर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। बच्चा याद रखिए माहौल से सीखता है। आप देखें जिन घरों में नमाजें होती, छोटे छोटे बच्चे सर पर टोपी रखेंगे, हैं, दादा के साथ अब्बू के साथ आकर जा नमाज पे खड़े हो जाए। नमाज पढ़ना आती नहीं उनको, बट वो कॉपी कर रहे हैं। छोटी बच्ची होगी, वो दुपट्टा पहनेगी, हैं, और दुपट्टा पहनना भी नहीं आ रहा होगा, मगर वो कभी नानी के साथ, अम्मी के साथ आकर जा नमाज पर खड़ी हो जाए। क्यों? वो देख रही है, वो सीख रही। अब जिस घर में नमाज ही नहीं है, जिस घर में सारा दिन नाच गाने हैं, जिस घर में सारा दिन फिल्में हैं, सुबह से लेकर शाम तक म्यूजिक है, बाप को जब भी देखा बच्चों ने किसी को गाली देते ही देखा, बाप को जब भी देखा उसने झूठ बोलते देखा, माँ को जब भी देखा उसने किसी और की बुराई करते ही देखा, वो औरत और बच्चे और बच्ची की क्या तरबियत हो रही है? हम सोच नहीं रहे कि ये बच्चे ही हमारा सरमाया है। ये हमारी, यूं समझिए, मेरे और आपके मरने के बाद हमारे लिए सदका जारिया का बाइस भी बन सकते हैं और हमारे लिए गुनाह जारिया का बाइस भी बन सकते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद पे अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार। ऐ ईमान वालो, याद रखिए जितनी आयतें ऐ ईमान वालो कहकर है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अल्लाह करीम ने 6600 से ज्यादा आयतें कुरान में, मगर ओनली 89 टाइम्स ही डायरेक्टली उसने बात की ईमान वालों से, सिर्फ 89 टाइम्स। पूरे 6600 आयतों में ये 89 आयतें तो पहले पढ़ लीजिए जना। अगर अभी तक नहीं पढ़ी तो मुझे ये दिल में धचका होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझसे क्या बात की, अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है। तो ये 89 आयतें अलग से भी आपको माशाल्लाह सजेस्ट कर देता हूँ। बुक का नाम, किताब का नाम भी ए ईमान वालो है, दावत इस्लामी ने जारी कर दी है। वो 89 आयतें अलग कर दी गई हैं, उसका तर्जमा भी है और उसकी तफसीर भी है, वेरी शॉर्ट। एवरी आयत 2-3 पेजेस पढ़ ले, अगले 2-3 महीनों में आप कम से कम ये तो कह सकेंगे कि यार अल्लाह ने जो मुझसे बात की ना कुरान में, वो मैंने डायरेक्टली वो तो पढ़ ली। अब ये उनमें से वन ऑफ देम आयत है, वो एक आयत अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ। जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करने का हुक्म जो है मुझे और आपको कुरान दे रहा। आप बताइए, अल्लाह ना करे आपका बच्चा सोया हुआ हो और घर में आग लग जाए, आप बच्चे को कैसे उठाएंगे? आराम आराम से उठाएंगे, और अगर वो नहीं उठेगा तो आप कहेंगे चलो सोने दो यार, बेचारे की नींद खराब हो रही। आप उसको नहीं उठेगा तो उठा के निकल जाएंगे घर से कि आग लगी हुई है। मगर फजर की नमाज के वक्त बच्चा सोया है तो हमारे पास उठाने का टाइम नहीं, बल्कि वालिद को खुद नहीं उठना तो वो बच्चे को क्या उठाएगा? बच्चा हमारे सामने गलत काम कर रहा है, मगर हम कहते हैं यार अभी बच्चा है। कुरान कह रहा है अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को आग से बचाओ। तो जिस तरह दुनिया की आग लगने पर हम जबरदस्ती मिन्नत करके कुछ भी करके उसको बचाते हैं, अगर मेरी फैमिली में कोई मेरा फैमिली मेंबर है और खास तौर पे मेरी औलाद है और मुझे लग रहा है कि ये गलत कामों की तरफ जा रही है, तो वालिद और वालिदा की ये जिम्मेदारी बनती है, एक हद तक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको रोकें, उसको बचाएं, उसकी तरबियत करें। और खुदा की कसम, जिसकी औलाद नेक है,
मैं समझता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जो है ना, हम समझते पैसा है, हम समझते दुनिया में जनाब मेरा नाम हो गया, आपके पास अरबों रुपए हैं, अगर औलाद ना फरमान है ना तो आपको अंदाजा ही नहीं कि दुख किया है। पूछो उन माँ बाप से जिनकी औलाद ना फरमान है, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करती, जो माँ बाप उनको देख कर रो रहे होते हैं, पैसे बहुत है मगर बेटा उनके सामने जो है उनके ऊंची आवाज में बात करता है, माँ बाप का अदब नहीं करता, रातें किधर गुजर रही है माँ बाप को पता नहीं, उनको ये खौफ रहता है मेरा ये माल मेरे मरने के बाद औलाद किस जगह खर्च करेगी। ये दुख बहुत बड़ा है, अल्लाह किसी दुश्मन को भी औलाद का दुख न दिखाए, और जिसकी औलाद नेक है अल्लाह अकबर, ये सबसे बड़ी दौलत है। मैं एक मशवरा दूंगा, वैसे तो जितना हो सके अपनी औलाद की तरबियत करें, मगर एटलीस्ट एक टारगेट जरूर लीजिएगा कि मैंने अपनी जिंदगी में अपनी औलाद को 5 वक्त का नमाजी जरूर बनाना है, ठीक है। और उसका फायदा पता है क्या हो कि पहले ये समझिए कि नेक औलाद माँ बाप को मरने के बाद कैसे काम आती है। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, और अल्लाह के नबियों को अल्लाह ने बड़े कमाल दिए होते। एक बार कहीं से गुजर रहे थे तो आपने एक कब्र के पास देखा कि नजर आपकी ऐसी थी कि आपने कब्र के अंदर के हालात देखे, उस पर अजाब हो रहा था। आप ट्रेवल पे कहीं जा रहे थे, वापस आए तो उसी कब्र में नूर अनवार की बारिश हो रही थी। आप हैरान हो गए, आपने अल्लाह से कहा या अल्लाह कुछ दिनों पहले तो इस कब्र पर अजाब, आज यहाँ बरकतें, बड़े मजेदार है मुर्दा। अल्लाह ने फरमाया मूसा बंदा बड़ा गुनाहगार था, खताएं करता था, मर गया, उसकी अजाब हो रहा था, मगर जब ये मरा था ना इसने अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट छोड़ा था, उसकी वाइफ हामिला थी, उसको बच्चा हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, और है मूसा जब बच्चा वो बड़ा होके मदरसे में गया ना, उसने मुझे कारी साहब ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मूसा मुझे, ए ईसा मुझे हया आई कि मैं उसके बाप को जमीन के अंदर अजाब दूं जिसका बेटा मुझे जमीन के ऊपर रहमान और रहीम के नाम से सिर्फ बेटे के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की बरकत से उसके वालिद की बख्शिश। औलाद नेक होना तो वारे नहीं आ रहे, हाँ कब्र में कयामत तक आपको ये समझिए बरकतें ही बरकतें हैं। बेटा दुआएं करने वाला हो, बेटी दुआएं करने वाली हो, इबादत करने वाली हो, लेकिन हम कहते हैं नहीं फला यूनिवर्सिटी में पढ़ लेगा ना तो बड़ा डिप्लोमा मिल जाएगा, बड़ी सर्टिफिकेट। हमें ये फिक्र जरूर है कि मेरा बेटा जनाब ये तालीम हासिल कर ले, ना कुरान सिखाते हैं, ना नमाज सिखाते हैं, ना दीन सिखाते हैं। आपको एक और बड़ी हार्ट टचिंग बात कह देता हूँ, अकलमंद ये जुमला पिक कर लेंगे। जब बेटा बड़ा अफसर बन जाता है, दुनिया की कोई बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर लेता है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, मेजॉरिटी की बात हो रही है, तो बाज औकात माँ बाप डरते हैं कि बेटे को बुरा ना लग जाए, मेरा बेटा बड़ा अफसर है, मेरा बेटा बड़ा डॉक्टर है, मेरा बेटा बड़ा पुलिस वाला बन गया है, बड़ा अफसर, बहुत बड़ा आदमी है। माँ बाप डरते हुए बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बेटा आलिम दीन बन जाए ना, बेटा मुफ्ती बन जाए, बेटा वाकई दीनदार बन जाए, बेटे को हमेशा डर लगता है मेरे माँ बाप नाराज ना हो जाए। फर्क है ना। मैं नहीं कहता सारे एजुकेटेड लोग ऐसे होते, मगर मेजॉरिटी की बात, क्योंकि जब कुरान और हदीस बंदा पढ़ता है ना तो उसको पता चलता है कि माँ बाप के हुकूक क्या है। मेरा तो सब कुछ मेरे माँ बाप हैं, अरे ये राजी होंगे तो रब राजी होगा, और ये नाराज हो गए तो रब नाराज हो जाएगा। वो दुनिया में सबसे ज्यादा आपको खुश करने की कोशिश करेगा अगर आपने वाकई उसे कुरान और सुन्नत सिखाया हो। लोग परेशान होते हैं कि यार मैंने अपने बेटे को दीनदार तो बना दिया मगर मेरी फरमाबरदारी ही खत्म हो गई। एक बड़ा खूबसूरत जुमला है, तुम अपने बेटे को दीन के हवाले कर दो, दीन वो बेटा तुम तरबियत करके तुम्हारे हवाले कर देगा। तो सबसे पहले अपनी औलाद की शरीयत के मुताबिक तरबियत करें। मैं जुमला कह रहा था कि अपनी औलाद को कम से कम 5 वक्त का नमाजी जरूर बनाइएगा। इसका पता है फायदा क्या हो, आपके मेरे मरने के बाद वो बेशक हमारी कब्र पर आए ना आए, मगर को रोजाना 5 वक्त बावुजू किबला रू होकर दिन में कई बार पता क्या पड़ेगा, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। किस हालत में पड़ेगा, अत्तहियात में बैठा होगा, किबला रू बैठा होगा, नमाज की आलम में होगा, फजर में 2 बार पढ़ेगा, जोहर में बाज़ औक़ात 3 और 4 बार ये दुआ करेगा, असर में करेगा, मगरिब पे करेगा, इशा में करेगा। सुभान अल्लाह, आपने सुना एक बार रहमान और रहीम कहा था, अल्लाह ने उस कब्र वाले से अजाब उठा दिया जिसका बेटा 5 बार उसके लिए दुआ करेगा। सोचो ना माँ बाप का क्या हाल हो जाए। तो प्रियोरिटी ये दीजिएगा कि बेशक आपका बेटा आप कहते हैं बेहतरीन स्कूल में पढ़े लेकिन दीन से दूर ना हो जाए, और यही हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी औलाद की तरफ आएं। अब जरा गौर सुनिएगा, हजरत सहद बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते, मैं 3 साल की उम्र का था, देखिए इनकी तरबियत कैसी की। कहते हैं मैं रात के वक्त अपने मामू जान हजरत मोहम्मद बिन सब्बार अलैहि रहमतुल्लाहिल गफ्फार को नमाज पढ़ते देखता था। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि ए बेटा क्या तू उस रब को याद नहीं करता जिसने तुझे पैदा किया? मैंने पूछा मैं अपने रब को कैसे याद करूं, छोटा था। तो मुझे कहा कि जब रात को सोने लगो ना तो जबान को हरकत दिए बगैर दिल ही दिल में ये कलिमात 3 मरतबा कहो, अल्लाहु माइया
अल्लाहु नाज़िरुन इलैया अल्लाहु शाहिदी, यानी अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देखता है, अल्लाह ताला मेरा गवाह है। बेटा रात को सोते वक्त दिल ही दिल में ये पढ़ लिया। कहते मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। जब चंद रात ये कलमात पढ़ लिए तो उन्होंने कहा कि अब 7 मरतबा पढ़ो। मैं रात को सोते वक्त 7 बार पढ़ता था। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने कहा मैंने 7 बार पढ़ रहा हूँ, फरमाया अब 11 मरतबा पढ़ो। मैं 11 मरतबा, अब बंदा रिपीट कर रहा है बच्चा कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह जो मैं कर रहा हूँ वो देख रहा है और अल्लाह मेरा गवाह है। उस बच्चे के दिल में अल्लाह से कनेक्टिविटी पैदा हो रही। कह रही है मुझे बड़ा बड़ा मजा आने लगा। तो अब मामू जान मुझे कहते हैं, 1 साल गुजर गया ना, तो मुझे कहते हैं कि बेटा जो मैंने सिखाया है ना, अब कब्र में जाते वक्त तक रोजाना पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं इस वजीफे। मुझे बड़ा मजा आने लग गया, बड़ी रूहानियत महसूस होने लगी, मैं जिक्र करता रहा। अब मामू ने एक दिन मुझे कहा कि ऐ सहल एक बात बताओ, जिसको रब देख रहा हो, जिसके साथ अल्लाह हो, जिसका गवाह रब हो, क्या वो अल्लाह की नाफरमानी करता है? बस वो कहते हैं वो जुमला मैंने सुनना था कि वाकई जब मेरा ईमान यह है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरे साथ है, मेरी तमाम बातों का गवाह है, अब मैं रब की नाफरमानी कैसे करूं? अल्लाह अकबर। हजरत सहद ने अब वो इबादतें करना शुरू की कि अब अल्लाह के बहुत बड़े वली बन गए। लुक एट द वे ऑफ ट्रेनिंग, कि बच्चे को ये एहसास दिलाना है अल्लाह देख रहा है, अल्लाह से मोहब्बत सिखानी। मुझे हजरत अब्दुल्लाह बिन हर्ब रहमतुल्लाह तआला अलैह उनका नाम था, उनका वाकया याद आया कि वो अपने बच्चों को क्या सिखाया उन्होंने, तवक्कुल। हमारे ये बड़ा प्रॉब्लम है, हम छोटे से बच्चे को सिखाते हैं बेटा देखो पैसे होंगे तो काम होगा दुनिया यहाँ है। छोटी उम्र से उसको असबाब के पीछे लगाते, तालीम नहीं होगी तो तरक्की नहीं करेगा, दुनिया में सोर्सेज नहीं होंगे तो तेरा काम नहीं बनेगा, बड़े लोगों में उठा बैठा कर। यकीनन असबाब बड़ी चीज होती हैं, मगर असल खालिक असबाब मालिक है। उसको ये कब सिखाओगे कि बेटा दुनिया भर की दौलत हुई और रब राजी ना हुआ तो तेरा कोई काम सीधा ना होगा। पहले रब को राजी करना। दुनिया के सारे बड़े लोगों से तेरा राब्ता है, अगर रब तुझसे नाराज है तो तेरी जिंदगी में कोई तरक्की नहीं होनी। अल्लाह को राजी करना पहले जरूरी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हर्ब रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनका बेटा से था, छोटा था। देखिए बच्चों की तरबियत के निराले अंदाज। अपने बच्चे को कहते हैं बेटा जब भी खाना खाना हो ना तो अल्लाह से मांग, और ये एक जगह है मेहराब घर में बनी हुई, देखा यहाँ बैठो के दुआ करोगे या अल्लाह मुझे खाना दे दे तो मेरे खाना मिल जाए। उस बच्चे को दोपहर को भूख लगती, वो मेहराब के पास जाता। उनकी जो ज़ौजा थी ना, उन्होंने प्लान ये किया था कि जब बेटा दुआ करे तुमने मेहराब में खाना रख दे, ताकि बच्चे को ये पता हो कि असल देने वाली जात, रिस्क देने वाला रब है। बच्चा किसी और से ना मांगता, दोपहर को जाकर दुआ करता तो खाना मिल जाता, रात जाकर दुआ करता खाना मिल जाता। उनकी ज़ौजा जाकर वो खाना वहां रख दिया। एक दिन कुछ अरसा हो गया तो उनकी ज़ौजा घबराई हुई आपके पास आई और कहती हुजूर बड़ा मामला हो गया। क्या हुआ? आज मैं खाना देने के लिए देर हो गई मुझे, और मैं जब दौड़ती हुई गई कि बेटे ने दुआ की होगी तो देखा वो खाना खा रहा है। तो मैंने कहा बेटा ये खाना कहाँ से आया? कहा अल्लाह की तरफ से आया, रोजी तो अल्लाह की तरफ से आता है। तो खाना उसको किसने दिया? मैंने तो दिया ही नहीं। तो वो बुजुर्ग फरमाते बस मुझे इसी दिन का इंतजार था, अब तुम्हें खाना देने की जरूरत नहीं है, अब उसको गैब के खजानों से खुद अता कर दिया जाएगा। यानी उसका कनेक्शन वो बन गया अल्लाह से, उसका भरोसा वो बन गया, अब उसकी गैब से मदद होना शुरू। अगर आज हम डेलिबरेटली या अनडेलिबरेटली, या तो जानते हुए या बगैर जानते हुए अपने बच्चों को सखावत से दूर कर रहे हैं, अपने बच्चों को तवक्कुल से दूर कर रहे हैं, अपने बच्चों को बुज़दिल बना रहे हैं, अल्लाह पर भरोसा कब सिखाओगे? हैं उलमा कहते हैं बेहतरीन तोहफा है बाप की तरफ से अगर बाप अपनी औलाद को सखी बनाए। सखावत कैसे आती है? या आप अल्लाह की राह में अगर खर्च भी करे तो अपनी औलाद के हाथ से करे, उन्हें सिखाएं कि कैसे खर्च करना है। बेटा ये किसी गरीब को दे दो, ये मस्जिद में दे दो, ताकि उसे पता चले कि ये खर्च करना भी जरूरी है, और उसको समझाएं कि आज हम ये खर्च कर रहे हैं, इसकी बरकत से अल्लाह हमें दुनिया में अता फरमाता है, इसकी बरकत से हमारे हमें जन्नत की नेमतें अता फरमाएगा। अपनी ज़कात देते वक्त एक और बड़ा प्रॉब्लम है, अब तो ये जब मैं छोटे बच्चों की भी बात कर रहा था, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो होना ये चाहिए कि हमारे जो वालिद हैं, बुजुर्ग हैं, दादा नाना, वो अपने बच्चों को बिठा कर बताएं कि हम हर साल कितनी ज़कात देते हैं और ये ज़कात कहाँ कहाँ देते हैं। अब हमारा प्रॉब्लम ये कि हम जब शख्सियात से, बिजनेसमैन से मिलने जाते हैं, किसी नौजवान कारोबारी आदमी से कहें कि भाई अपनी ज़कात आप कहाँ देते हैं, तो मुझे क्या पता, अब्बू देते हैं, सारा हिसाब तो अब्बू के हाथ में है। ये गलत कर रहे हैं आप अपनी औलाद के हाथ से ये काम करवाएं, क्योंकि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद को क्या पता कि ज़कात कैसे निकालनी है और ये नेकी कहाँ कहाँ करनी है। बाज़ औक़ात हम कुछ अपने खानदान के रिश्तेदारों की मदद कर रहे होते हैं, हम अपने जनाब कुछ ऐसे सुन्नी इदारे होते हैं जिनकी मदद कर रहे होते हैं, मगर अपनी औलाद को नहीं बताते हो। हमें ऐसा पता चलता है कि जब वालिद का इंतकाल हुआ तो औलाद को तो पता ही नहीं है कि अब्बू कहाँ कहाँ वो नेकी के काम करते थे। यहाँ तक कि वालिद के दोस्त और रिश्तेदार बेचारे परेशान हो जाते हैं कि जनाब उसका इंतकाल हो गया, अब हमारी मदद करने वाला कोई नहीं। लेकिन अगर आप यही काम अपने बच्चों के सामने या उन्हीं के जरिए ये करवाते रहते तो आप दुनिया से चले जाएंगे, आपकी नेकी बाकी रहेगी। तो अकल
عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں ہی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھائے اور ان کی تربیت کرے. مگر حال یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ آج اولاد کی دانستہ یا غیر دانستہ غلط کاموں کی تربیت ہو رہی ہے. باپ بیٹے کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، وہ کیسے امید کرتا ہے کہ یہ بیٹا سچ بولے گا؟ بیٹا چھوٹا ہے، گھر میں فون آیا، والد کہتا ہے بیٹا فون اٹھا کے کہہ دو ابو سو رہے ہیں. اب بچہ تو دیکھ رہا ہے نا ابو جاگ رہے ہیں. اب آپ اس بچے کی تربیت کر رہے ہیں کہ جب موڈ ہو جھوٹ بول دیا کرو. وہ آج آپ کے سامنے کہہ دے گا ابو سو رہے ہیں، مگر کل یہی بڑا ہو کر آپ کے سامنے بھی جھوٹ بول رہا ہو، آپ کو بھی گھما رہا ہوگا. آپ کہیں گے بیٹا کدھر ہو، اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ کو کہے گا ٹریفک جام تھی. اس نے کہا ابو آپ نے سکھایا تھا جھوٹ بولنا، اب آپ ہی کو گھماتا رہوں گا. ہے نہیں، بچپن سے ہی بچے کو یہ پتا چلے کہ جھوٹ یہ جہنم میں لے جانے والا کام، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے. مزیدار تربیت یہ ہے کہ بیٹے سے غلطی ہو وہ اتنا ہمت والا ہو کہ آپ کے سامنے آ کر بتائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی. اس کو پتا ہو کہ میں اپنے والد کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا. اور آپ کا بھی یہ انداز ہونا چاہیے کہ اگر بچے نے اپنی غلطی مان کر سچ کہہ دیا تو اسے سزا نہ دیں، کم از کم اس کو اس سچ پر اپریشیٹ کریں کہ ماشاءاللہ چلو کوئی بات نہیں، تم نے سچ تو بتایا، تاکہ سچ کا حوصلہ پیدا ہو. سانچ کو آنچ نہیں ہے. مگر وہ بے وقوف لوگ اپنے سامنے اپنے بچوں کی، یہ مائیں بھی جو ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنی ساس کی برائی کریں تو یہ بچوں کی تربیت ہو رہی؟ آپ بچوں کے سامنے اپنے شوہر کی برائی کریں، کیا یہ بچوں کی تربیت ہو رہی؟ بچوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ماں باپ کا آپس میں رشتہ کیسا سے خراب چل رہا ہے. ماں میری نانی کے بارے میں یا میری دادی کے بارے میں کیا بات کرتی، ہم نہیں سمجھ رہے، یہ کوڑا کاغذ ہے. دے آر گیٹنگ سم تھنگ فرام یو. وہ روز گھر میں یا تو نیگیٹیوٹی کو ایبزارب کر رہے ہیں یا جناب وہ روز گھر میں پوزیٹیوٹی حاصل کر رہے ہیں، وہ دین سیکھ رہے ہیں. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. لیکن یہ جو لالچ ہے نا، یہ کتنی بری بلا ہے اور کس طرح دنیا میں انسان برباد ہوتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنے بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ یہ جو مال کی محبت آج کل سکھائی جا رہی ہے، لالچ جو دلوں میں اتاری جا رہی ہے، خدا را کبھی اپنے بچے کو مال کا لالچی مت بنائیے گا. اس کو دین سیکھنے والا اور جس کہتے ہیں سخی دل ہو. مال کی محبت کی بجائے اللہ اور اس کے رسول سے محبت آپ دے دیں. مال کہیں نہیں جاتا، جو نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا. لیکن اگر اولاد صرف مال کے پیچھے بھاگتی رہی تو پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز بھی اٹھا دے گی. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا واقعہ، ویری امیزنگ اسٹوری، ذرا غور سے سنیے. ان کی خدمت ایک آدمی نے عرض کی کہ حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، اتنی عظیم ہستی ہیں، میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت پہ رہوں گا، آپ کی غلامی اختیار کروں گا، آپ مجھے موقع دے دیں. آپ نے اس کو اجازت دے دی کہ چلو ٹھیک ہے ساتھ رہو. سفر پہ کہیں جا رہے تھے. حضرت عیسیٰ بڑے سادہ رہتے تھے، ان کے ساتھ کوئی بہت ساز و سامان نہیں ہوتا تھا، بڑی غربت والی، بڑی فقر و فاقہ والی، اللہ والی زندگی ان کی، کمال کی زندگی تھی. تو وہ کہیں جا رہے تھے تو نہر کے کنارے پہنچے. آپ نے کہا کہ چلو کھانا کھا لیتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا ہاتھ وغیرہ دھوئے اور کھانا جب لگائے گئے، واپس 3 روٹیاں، ایک روٹی آپ نے کھائی، ایک روٹی اس مسافر نے کھائی. آپ جب نہر سے پانی پینے گئے تو اس ساتھی نے وہ روٹی چھپا لی. اب اس نے دیکھا 3 روٹیاں ابھی کھا لیا، آگے کیا کھاؤں گا. دماغ میں اسی کو پہلے دن ہی گھبراہٹ شروع ہو گئی. توکل نہ ہو تو انسان یہی سوچتا تھا کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا. اب یہ ماشاءاللہ بچے کی ولادت پر، عقیقے پر یہ محفل ہے، ورنہ کچھ لوگوں کو دیکھا بچہ پیدا ہوتے ان کی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. خوشی کی بجائے ٹینشن، اللہ اکبر یہ بڑا ہوگا تو کیا ہوگا، اس کی پڑھائی کا کیا ہوگا، بچی پیدا ہو گئی تو اس کے رشتے کا کیا ہوگا. گھبراہٹ ابھی سے شروع. اور اللہ کے بندوں، جس نے اولاد دی ہے وہی سارا انتظام فرمائے گا. مجھے بھی اسی نے پالا توسا ہے، مجھے بھی یہاں تک اس نے پہنچایا. اولاد دی ہے تو رزق بھی اسی نے دینا، قسمت بھی اسی نے عطا کرنی. گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ اللہ پر بھروسہ رکھو نا. یہ جو کل پرسوں سال بعد 2 سال بعد کی ٹینشنیں پالتے ہیں، ملتا کچھ نہیں، شوگر یا ڈائبٹک یا بلڈ پریشر کے مریض ہی بنتے ہیں. تو یہ نہ کیا کریں، اللہ پر چھوڑیں. اللہ پر بھروسہ رکھیں. اللہ پر بھروسہ سیکھنا ہو تو حدیث پاک بڑی پیاری ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، جس کا مضمون ہے اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا. آپ کو پتہ ہے پرندے کیسے رزق لیتے ہیں؟ صبح پرندے، اور دنیا میں پرندے کتنے ہیں یہ الگ ایک پوری تحقیق ہے کہ جتنے دنیا میں انسان ہوتے ہیں نا، ہر وقت ملٹیپلائی بائی 10 اتنے جانور ہوتے ہیں. یعنی اگر 8 ارب مسلمان ہیں تو 80 ارب جانور ہیں، اور ملٹیپلائی بائی 10 اتنے پرندے ہوتے ہیں. 800 ارب اپروکسیمیٹلی پرندے اس دنیا میں موجود ہیں. اور یہ الگ ڈیبیٹ ہے وہ رہتے کہاں ہیں. وہ رہتے درختوں میں جو ہم کاٹی جا رہے ہیں. کراچی میں تو پرندے دیکھنے کو نہیں مل رہے. کراچی والوں ایسا نہ کرو. ہم چھوٹے تھے تو ہمیں کوئل کی آواز بھی آتی تھی، ہمیں مینا بھی دیکھنے کو ملتی تھی، تتلیاں بھی دیکھنے کو ملتی تھی. اب تو ہمارے بچوں نے تو یہ بھی نہیں دیکھا. پتہ ہی وہ سمجھے کتابوں میں ہی ہوتی ہے، باقی شہروں میں نہیں ہوتے یہ پرندے. ایسا نہ کریں، درخت لگائیں.
یہ درخت ان کی کالونیاں ہیں, اپنی کالونیوں کے لیے ان کی کالونیاں ختم کرتے ہیں. بہرحال تو یہ 800 ارب پرندے کیسے کھاتے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے کسی گھونسلے میں کوئی کبٹ بنی ہوئی ہو, 5 دن کا چارہ اس کے اندر ہو, ایک پرندہ بھی کچھ نہیں بچا رہا ہے. صبح سارے خالی پیٹ گھونسلے سے نکلتے ہیں, شام واپس آتے ہیں, اللہ نے سب کو روزی دے دی ہوتی ہے. جو رب 800 ارب پرندوں کو روز کھانا دے رہا ہے وہ مجھے نہیں دے گا؟ میں تو اشرف المخلوقات ہوں. بس توکل کی کمی ہے. تو اب حضرت عیسیٰ کا ساتھی کیا کرتا ہے؟ روٹی چھپا لی کہ ہاں 3 حضرت نے کھا لی, 1 میں نے کھا لی, کل کیا کھائیں گے, اس نے چھپا لی. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ وہ روٹی کہاں گئی؟ کہتے مجھے نہیں معلوم. جھوٹ بولتا. اب آگے چل راستے میں ایک ہرنی ملی جس کے 2 بچے تھے. آپ نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا, وہ بچہ آ گیا, آپ نے اسے ذبح کیا اور اس کو بھونا گوشت تو کھانا کھایا, دونوں نے مل کر کھایا. وہ تو سوچ رہا تھا نا روٹی ختم ہو جائے, آپ کو تو ہرنی کا بچہ مل گیا, دونوں نے کھایا. کھانا کھانے کے بعد آپ نے ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا کم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. اللہ کی شان دیکھیں, حضرت عیسیٰ کا معجزہ, وہ ہرنی کا بچہ پھر کھڑا ہو کے دوڑنا شروع ہو گیا. کھا بھی لیا آپ نے کھانا, ہرنی کا بچہ پھر کھڑا ہو گیا. تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ اس رب عز و جل کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت دی, بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم. آپ نے کہا چلو آگے چل. آپ نے ایک شخص کا ہاتھ پکڑا, دریا ایسا, اور آپ نے ہاتھ پکڑا اور دریا کے اوپر چلتے ہوئے آپ نے کراس کر دیا پورا دریا. جب کراس کر گئے تو آپ نے فرمایا اس خدا کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا, سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں؟ وہ بندہ کہتا ہے ایک جھوٹ بول دے. اب اس کو اس بات کو چھپانے کے لیے ہوتا ہوگا کہ آپ میں سے کوئی بھی کبھی جھوٹ کیوں بولے بھائی, وہ بھی غلطی بتا دیں. وہ بھی ایک جھوٹ بچانے کے لیے اگلا جھوٹ کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا وہ روٹی کہاں. اللہ کے نبی کو بار بار ڈینائی کر رہا ہے, بار بار منع کر رہا ہے مجھے نہیں معلوم. چلتے چلتے ریگستان میں پہنچ گئے. اب جب وہاں پہنچے تو آپ نے ایک ریت کی ڈھیری بنائی اور کہا کہ اللہ پاک کے حکم سے سونا بن جا. وہ پورا ریت کا ڈھیر جو ہے نا وہ گولڈ بن گیا. آپ نے اس کے 3 حصے کیے. اب آپ تھے نا, ایک حصہ آپ نے اپنے پاس رکھا, ایک اس کو دیا, اور اب کہا یہ تیسرا حصہ اس کا ہے جس کے پاس تیسری روٹی ہے. وہ جو روٹی کا لالچی تھا وہ سونا کدھر سے چھوڑتا, کہتا حضرت معاف کر دیجیے میں ہی وہ ہوں, میرے پاس ہی روٹی ہے. آپ نے کہا بیٹا یہ تینوں سونے کے ڈھیر تیرے, جھوٹے کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. ایکچولی ہی ٹرائز ٹو فائنڈ دا گائے, وہ جاننا چاہ رہے تھے یہ بندہ ہے کیسا. جب پتا چل گیا جھوٹا ہے, آپ نے وہ گولڈ پورا اسے دیا, سونا دیا, اور اب چلے گئے چھوڑ کر, میرے ساتھ نہیں رہ. یہاں ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ قرآن کیا کہتا ہے, کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو, جھوٹے کے ساتھ نہیں. اس کا مطلب جھوٹا دوست نہیں ہونا چاہیے, وہ آپ کو ہمیشہ کبھی نہ کبھی جا کے ایسی تکلیف پہنچائے گا, ایسے میدان میں چھوڑ کے چلا جائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. جھوٹ بولنا منافقت کی نشانی ہے. مگر بدقسمتی سے ہمارے دوست کون ہیں, ہمیں تو پسند ہی وہ آتا ہے جو زیادہ اچھے طریقے سے جھوٹ بولتا ہو, زیادہ اچھے طریقے سے کہانیاں سناتا ہو, کسی کی ماد اللہ برائی بیان کرتا ہو, جھوٹے لطیفے سناتا ہو, ہم اس کی صحبت میں انجوائے کرتے ہیں. نہیں, یاد رکھیے جھوٹا دوست نہیں ہونا چاہیے. اور ایک اور جملہ یاد کر لیجیے, روایتوں میں آتا ہے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست تو وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. کوئی ایک دوست ایسا ہے ہمارا. اسی طرح بچوں کی بات چل رہی ہے, بچوں کی تربیت پہ بھی چیک کریں کہ میرے بچے کے دوست کون ہیں. برے دوست ہی تو برا بناتے ہیں نا, ہم بھی برے دوستوں میں انجوائے کر رہے ہیں. نہیں, چیک کرو کوئی ایک دوست تو ایسا ہو جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ہم نے تو ایسے دوست بنائے جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے, کسی کو دیکھ کر کوئی غلط کام ہی یاد آتا ہے, دوست کو دیکھ کر خدا یاد. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو چھوڑا اور آپ چلے گئے. اب یہاں نیا کام شروع ہو گیا. لالچ تھی نا, دیکھیں لالچ کتنی بری بلا رہا. ابھی تو بڑا خوش کہ جناب سونا اتنا سارا مجھے مل گیا, چادر میں لپیٹا, کاندھے پہ اٹھایا, ریگستان تھا, تنہائی تھی, سفر شروع کیا. آگے گیا تو اس کو 2 بندے مل گئے, اور ان 2 شخص نے دیکھا کہ اس کے پاس تو سونا ہے, کہ تجھے تو قتل کر دیں گے اتنا سونا. تو کہتا بھائی دیکھو پکڑ تو لیا ہے مجھے, سونا بھی دریافت کر لیا, مجھے اکیلے کو مارنے سے بہتر ہے آپس میں تینوں بانٹ لیتے, کیوں قتل کا گناہ اپنے ذمے لیتے ہو, پکڑے جاؤ گے تم بھی جیل میں جاؤ گے. ان دونوں نے سوچا بات تو ٹھیک ہے, 50-50 کی جگہ 33 تو مل ہی رہا ہے. کہ چلو ٹھیک ہے. اب بہت خوش تینوں, کہتے ہیں بھوک لگی ہے چلو مل کے کھانا کھاتے ہیں. تو ان 2 نے مل کر ایک کو کہا کہ جاؤ تم کھانا لے آؤ. لالچی تو تینوں ہی تھے ہیں. جب تیسرا کھانا لینے لیا تو وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ کھانے میں زہر ملا دوں, یہ دونوں کھا کر مر جائیں گے, پورا سونا مجھے مل جائے. وہ کھانا لینے گیا ہے اور یہ دونوں جو پیچھے بیٹھے کہتے ہیں یہ کھانا لے کر آئے گا تو اس کو مار دیں گے. ایسا ہی ہوا, وہ کھانا لے کر آیا زہر ملا کر, ان دونوں نے اسے پکڑا, پہلے اسے مار دیا کہ مبارک ہو, اب تو 50-50 ہمارا ہو گیا, اب آؤ مل کر کھانا کھاتے ہیں. اور جب کھانا کھایا تو کیا ہوا, یہ دونوں بھی دنیا سے چلے گی. سونا ادھر ہی پڑا تھا, ساتھ 3 لاشیں پڑے گی. حضرت عیسیٰ اپنا کام سے فارغ ہو کر پھر اس ریگستان سے گزرے. آپ نے دیکھا سونے کا ڈھیر ہے اور 3 لاشیں گلی سڑی پڑی ہیں. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, آپ نے فرمایا دیکھ لو یہ دنیا کا حال ہے, لہٰذا تم پر لازم ہے کہ اس سے بچتے رہو. کاش
کاش یہ بات سمجھ آ جائے. اعلیٰ حضرت نے بڑی کمال کی بات لکھی ہے. شہد دکھائے زہر پلائے قاتل دائن شوہر خوش, اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی. اگر حرام طریقے سے مال کما بھی لیا نا, یہ ڈکیتیاں کرتے ہیں, یہ جو چوریاں کرتے ہیں, یہ جو رشوت کا کام کرتے ہیں, یہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں, یہ جو جس طرح بھی حرام کمانے والے ہوتے ہیں سکون نہیں ہوتا. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے آگے پیچھے گارڈ ہیں بڑے اللہ تللے ہیں, ان کو پوچھو ان کا حال کیا. یقین